اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آئے ہیں 11واں رکوع۔ تو 11واں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہودی بھی تھے اور مشرک جو مدینہ تھے وہ بھی تھے۔ تو جو مشرک مدینہ تھے ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہاں اور بتایا ہے کہ اب آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقًا کَذَّبْتُمْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ۔ واو اور لام یقیناً قد تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً تاکید کے لیے آتا ہے۔ آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب۔ واو اور قفینا ہم نے در پہ در بھیجا، یعنی کہ ایک کے پیچھے ایک بھیجا۔ من سے بعدہا، من بعدی بعد سے ہی اس کے بعد بھی، یعنی کو الرسول رسولوں کو۔ واو اور آتینا ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات واضح نشانیاں۔ واو اور ایدنا ہم نے ان کو تقویت دی، طاقت دی، یعنی ان کو، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو، بھی کے ساتھ، روح القدس پاک روح کے ساتھ۔ کیا تو کلما جب بھی کبھی، جاء وہ آیا، کم ان کے پاس، رسول بھی کے ساتھ، ما جو لا نہیں، تہوا پسند کرتے ہیں، انفسو نفس کم تمہاری، بما لا تہوا انفسکم تمہاری نفس سے نہیں چاہتے ہیں۔ استکبرتم تم سب نے تکبر کیا، فریقاً ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا۔ واو اور فریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے۔ اب مفعول دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس کے بعد کیا کیا؟ موسیٰ الکتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور در پہ در ہم رسول ان کے بعد در پہ در ایک کے پیچھے ایک رسول ہم نے بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا یعنی ایک کے بعد ایک بھیجنا، من بعدہ اس کے بعد، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کے بعد رسولوں کو بھیجا۔ اور اب ایک رسول، ان میں سے ایک رسول کی یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور وہ ہے وہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات۔ وہ آتینا ہم نے دیا البینات واضح دلائل، واضح نشانیاں، یعنی معجزات دیے عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے دے کر بھیجا تھا۔ پھر دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو تقویت دی، یعنی کہ طاقت دی، بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہاں روح القدس کے جو تفسیروں میں آتا ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام، اور ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پاک روح۔ پھر کیا ہوا؟ اَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رُسُولٌ، تو کیا جب بھی کبھی کوئی رسول ان کے پاس آئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُکُمْ جو تم کو نہیں پسند وہ اس کو لے کر، تو جو تم کو پسند نہیں ہے اس کو لے کر جب بھی کوئی رسول آئے، تو یاد رہے ان کے علماء تھے، یہودیوں کے علماء، تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول بھیجتے تھے تو علماء نے جو تورات تھی اس میں تبدیلی کر دی تھی، اور اپنے حکام، اپنے خود کے بنائے ہوئے حکام اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ کتاب میں تم تحریف کرتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، پھر کہتے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایسے علماء تھے، تو ان کے پاس جب اللہ کا کوئی رسول آتا تھا تو وہ ان کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ جو لے کر آتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں تھے۔ تو بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور تب تم سب نے تکبر کیا۔ اب تکبر، یہ سب سے بڑا تکبر تو ہے انکار کا، اللہ کا انکار کا، اللہ کی بات کا انکار کرنا، وہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ،
ان میں سے जो एक ग्रोह को उन्होंने जुटलाया, यानी कि रसूलों में से जो भी कुछ रसूल थे उन सबको उन्होंने जुटलाया, यानी कि वो कहने लगे कि तुम रसूल नहीं हो। वह और फरीकन, और एक ग्रोह को, तक़तुलून, तुम कत्ल करते हैं, यानी कि एक ग्रोह को वो कत्ल करते हैं, ये उनका बड़ा जुल्म था। वक़ालू क़ुलूबना गुल्फ़ुन बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम क़लीलन मा युमिनून। वाव और कालू, उन सब ने कहा, कुलूबूना, हमारे दिल, गुल्फुन, गिलाप में, बल्कि लअनहुमुल्लाहु, बल लअनहुम, लअना लानत, हुम उन पर, अल्लाह, अल्लाह की लानत है उन पर, बी वजह बताने की, कुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की बदौलत, फ तो कलीलन, बहुत कम, मा जो, युमिनून, जिस पर वो ईमान लाते हैं। तो अब ये लोगों ने ये किया, और फिर बाद में वो क्या कहते थे, जब कोई रसूल उनको दावत देते थे तो वो कहते थे कि हमारे दिल गिलापों में है, यानी कि हमारे दिल पर्दे में है और न कुछ सोचते हैं न समझते हैं, तुम जो बात करते हो हमारे दिल में उतरता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फिर जवाब दिया कि बल्कि उनके दिल गिलापों में नहीं है, बल्कि उन पर अल्लाह की लानत है, लअनहुमुल्लाहु, यानी कि उन पर अल्लाह की लानत है। अब लानत भी कुफ्र, उनके कुफ्र की वजह से, यानी ठुकराने की वजह से उन पर अल्लाह ने लानत की हुई है। तो अब लानत की वजह से हुआ क्या है, फ़क़लीलन मा युमिनून, तो बहुत से कम जो वो ईमान लाते, बहुत कम पर वो ईमान लाते, यानी कि जब रसूल आते हैं तो जो सब चीज़ें लेकर आते हैं, अल्लाह के अहकाम जो लेकर आते हैं, उन पर वो ईमान नहीं लाते, बल्कि उनमें से कुछ पर वो ईमान लाते हैं जो उनके हिसाब से उनके लिए अच्छा है। वो वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा मअहुम वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तहीनु अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। वलम्मा, और जब जाअहुम, जा वो आए, हम उनके पास, किताब, मिन इंदिल्लाहि, मिन से, इन द पास, अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाली है, लिमा, उसकी, जो, मा मअहुम, जो उनके पास है, मअहुम उनके पास है, वाव और कानू, वो थे, मिन कब्लु, उससे पहले, मिन से कब्लु पहले, यस्तफ्तहीनु, फतह हासिल करने की दुआ करते थे, अला पर, अल्लदीना, जो लोग, कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया या जो काफिर थे, फ तो लम्मा, जब भी, जा उनके पास आया, हम वो, मा अरफू, जिसको वो पहचानते हैं, कफरू उन्होंने कुफ्र किया, बिही उसका, फ तो लअनतुल्लाहि, तो अल्लाह ने लानत की, अलल काफिरीन, अल्लाह पर, काफिरीन, काफिरों पर। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा मअहुम, और जब उनके पास कोई किताब अल्लाह की तरफ से आई, तस्दीक करने वाली जो उनके पास है, यानी कि उनके पास तौरात थी, तौरात में अल्लाह ने अहकाम दिए थे वो थे, तो उसकी तस्दीक करती थी कि हाँ ये किताब के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने बताया वो सच है और ये तौरात भी अल्लाह की किताब है। तस्दीक करने वाली बनकर जब भी कोई किताब आती थी तो वो क्या कहते थे, वकानो मिन कब्लु यस्तफ्तहीनु अलल्लज़ीना कफरू, तो वो क्या किया करते थे, मिन कब्लु, इससे पहले, यानी कुरान मजीद जब नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उनसे पहले वो दुआएं मदद मांगा करते, अल्लाह से मदद मांगा करते थे। अब इसमें मदद कौन सी मांगते थे, तो याद रहे कि मदीना में एक तो मुशरिक थे और दूसरे थे यहूदी। तो जब यहूदी और मुशरिकों की लड़ाई होती थी, उनकी लड़ाई होती थी, तो वो लोग जो यहूदी है वो कहते थे कि हमारे अंदर एक नबी आएंगे और उनके साथ मिलकर हम तुम पर फतह हासिल करेंगे। फिर क्या हुआ, फलम्मा जाअहुम मा अरफू, तो जब वो आया, हम उनके पास, मा अरफू, जिसको वो पहचानते, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहले से पहचानते थे। वो कैसे कि तौरात में, इंजिल में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले से पेशन गोई कर रखी थी कि तुम्हारे अंदर एक नबी आएंगे और ऐसे होंगे ऐसे होंगे, तो वो पहचानते थे कि यह हकीकत में अल्लाह के रसूल है। कफरू भी, फिर उन्होंने इनकार कर दिया, तो तो लानतुल्लाहि, तो अल्लाह ने लानत की, अलल काफिर, तो काफिरों पर अल्लाह ने लानत की। बिसमस्तरु बिही अनफुसुहुम अन यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बगियन अन
युनज्जिल अल्लाहु मिन फदली अला मन यशाउ मिन इबादिही फबाउ बिगज़बिन अला गज़बिन वल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन। बीसमा, कितना बुरा है या बहुत बुरा है। इस तरह बेचना, खरीदो फरोख्त करना, भी जिसको खरीदा जाए वो, अनफुसहुम नफ्सों को, हम अपने अपने जानों को या अपने आप को, अन के यकफुरू के वो कुफ्र करे, बीमा कुफ्र के साथ बा आएगा तो बीमा यानी जिसका, अंज़लल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया, बग़यन जिद में, अन के युनज्जिलल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया, मिन फदलिही अपने फजल से, यानी फजल ही उसका किसका, अल्लाह का। तो अल्लाह अपनी फजल से, अला पर, मन जो, यशाउ मन यानी जिससे, यशाउ वो चाहे, मिन से, इबादी यानी बंदा, ही उसका बंदा, फ तो बाउ वो लौटे, बी गज़बिन गज़ब, अला पर गज़बिन गज़ब पर गज़ब, वाव और, लिल काफिरीन काफिरों के लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, मोहिनुन जिल्लत अमीज़। तो बी समस्तरौ बिही अनफुसहुम कितना बुरा है उनका व्यापार या उनका खरीद और फरोख्त कितना बुरा है जो अपने आप को जिससे वो बेचते हैं, अन यकफुरू बीमा अंज़लल्लाहु कि वो इनकार करते हैं, वो कुफ्र करते हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, बग़यन जिद, वो वजह क्या बताई, बग़यन उनकी जिद, तो जिद की वजह से, अन युनज्जिलल्लाहु मिन फदलिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, जिद क्या थी कि आई के युनज्जिलल्लाहु कि अल्लाह ताला नाजिल करता है, अपना उतारता है अपना फजल जिस पर वो चाहे अपने बंदों में से, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला ने मबूस किए वो मक्का, जो मुशरिक मक्का थे उनमें से थे, और वो जो यहूदी थे वो चाहते थे कि जो सिलसिला अंबिया का, रसूलों का सिलसिला था वो उनके अंदर आता था, यानी यहूदियों की जो नस्ल थी बनी इसराइल में उनमें आता था। तो अल्लाह ताला ने, उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क्यों रसूल नहीं भेजे, बस उनकी ये जिद थी कि अल्लाह ताला अपने फजल से वो चाहे अपने बंदों में से किसी को भी वो अपना रसूल बना सकता है, यानी कि उनका फजल उन पर कर सकता है, तो हमारे पर क्यों नहीं किया, उनकी ये जिद थी। और इस जिद की वजह से वो जानते थे कि अल्लाह के रसूल है, फिर भी ये जिद की वजह से वो उनका इनकार करते रहते थे। फबाउ बिगज़बिन अला बाज, तो वो सब लौटे गजब पर गजब लेकर, यानी कि अल्लाह का गजब उन पर बार बार उन पर गजब आने लगा। वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, तो और काफिरों के लिए अजाब है जिल्लत अमीज़। अब हम आगे देखते हैं, अब इस आयत में देखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु। वाव और, इज़ा जब, क़ील कहा गया, लहुम उनको, आमिनू तुम सब ईमान लाओ, बी जिसके साथ ईमान लाना हो वो भी, माँ जो, अंजला उसने नाजिल किया, अंजलल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया, कालू उन सब ने कहा, नुअमिनु हम सब ईमान लाए, बीमा जो, उनजिला नाजिल किया गया, अलैना अल्लाह पर, ना हम पर, वाव और, यकफुरूना और हम इनकार करते हैं या कुफ्र करते हैं, भी जिससे, माँ जो, वरा उसके अलावा हो, यानी उसके वरा हो उसके अलावा। जब अल्लाह ताला ने उन लोगों को कहा कि व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु, जब उन लोगों को कहा कि तुम सब ईमान लाओ उन पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, यानी कि जो कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उन पर ईमान लाओ, तो उन्होंने क्या कहा, नुअमिनु बिमा उनजिला अलैना, तो हम ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो तौरात है जो इंजिल है उन पर वो लोग ईमान लाने को कहते हैं। और दूसरा, वयकफुरूना बिमा वराअहु, और उसके अलावा क्या है कि कुरान मजीद है उसके अलावा उनका हम इनकार करते हैं। तो अब क्या हुआ, वहुवल हक्कु मुसद्दिकन लिमा मअहुम कुल फलिम तक़्तुलूना अंबियाल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। वाव और, हुआ वो, अल हक्कु हक है, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाले, लिमा मअहुम जो उनके पास है, कुल आप कह दीजिए, फलिमा तो क्यों, तक़्तुलूना तुम सब कत्ल करते हो,
انبیاء اللہ، انبیاء نبیوں اللہ، اللہ کے انبیاء کو، من سے، قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین اگر تم ہو مومن یا پھر تم ایمان لانے والے ہو، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ جو قرآن حق ہے ان کے پاس جو ہے وہ اس کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے، تو پھر بھی وہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو کیوں تم اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس سے پہلے ان لوگوں نے کئی انبیاء کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے تم کیوں انبیاء کو قتل کرتے، اگر تم کہتے ہو کہ جو تمہارے پاس ہے ان پر ایمان لاتے ہو اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، یعنی کہ ہم ایمان والے ہیں، یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے، اگر ایمان والا انبیاء کو قتل کی بات تو دور رہی، لیکن ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کم بھی سوچتا نہیں ہے اگر ایمان والے ہو تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب یاد رہے اس سے پہلے بھی آگے آ گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو اب کیا کہا، وَلَقَدْ اور جاء واو اور لقد یقیناً، قد تاکید کے لیے، جاء آیا، کم تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، ثم پھر اتخذتم تم نے بنایا، العجل کو بنایا، عجل یعنی بچڑا، یعنی بچڑے کو بنانا، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنایا، من سے، بعد ہی اس کے بعد، واو اور انتم اور تم ہو، ظالمون ظلم کرنے والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کو بنا دیا، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنا دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو، یعنی کہ وہ بار بار ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنا یعنی کہ کفر کرنا، انکار کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے رہتے تھے بار بار، تو وہ ظالم تھے۔ واو اور اذ یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ وعدہ، کم تم سے، واو اور رفعنا اٹھایا، فوق اوپر، کم تمہارے اوپر اٹھایا، الطور طور یعنی پہاڑ، خذو پکڑو تم سب، ما جو، آتینا ہم نے تم کو دیا، بقوتن یعنی خذو بقوتن مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا اور سنو، قالوا ان سب نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور پہاڑ کو تم پر اٹھایا تھا، اور کیا کہا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اور کہا کہ مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وَاسْمَعُوا اور سنو، ساتھ میں کیا کہا، اور سنو، تو اب انہوں نے کیا جواب دیا، قَالُوا سَمِعْنَا تو انہوں نے کہا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی، تو اتنے ڈھیر تھے کہ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی اس کو مانا نہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ بات ہے، یہ اللہ سے ڈائریکٹ ان لوگوں کے ساتھ بات ہوتی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے بات ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اس کو پکڑو، تو انہوں نے، اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے نافرمانی کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور اشربو ان کو پلا دیا، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کو ان کے دلوں میں بچڑا پلا دیا ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ قل آپ کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، یأمر وہ حکم دیتا ہے، بہ جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
कहलाया गया है कि आप कह दीजिए कुल बिसमा कितना बुरा है, यामुरुकुम बिही ईमानुकुम तुम्हारा ईमान हुक्म देता है तुमको बिही जिसका, यानी कि कितना बुरा है कि तुम्हारा ईमान जो हुक्म देता है वो कितना बुरा है। वो उनका ईमान क्या, वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, तो उनका ईमान कितना बुरा हुक्म देता है। इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो, तुम कहते हो कि हम मोमिन है, तो ये जो ऐसे ऐसे हुक्म देते हैं, इनकार करने का कहते हैं, हम तो ईमान नहीं लाते, हमने तो सिर्फ उन पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल हुआ है, और इसके अलावा हम किसी पर ईमान नहीं लाते, तो ये जो 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 हुक्म देता है तुम्हारा ईमान यानी नकली ईमान, तो ये कितना बुरा है। अगर तुम मोमिन हो तो ये सब कितना बुरा है, ये सोचो तुम। अब हम आगे आयत देख लेते हैं। अब आइए, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इनदल्लाहि खालिसतन मिन दुनिन नासी फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। कुल आप कह दीजिए, इन अगर कानत हो लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारु घर, अल आखिरतु यानी आखिरत, इनदल्लाहि अल्लाह के पास, खालिसतन सिर्फ, मिन से दुनिन नासी लोगों के सिवा, लोगों के अलावा, फ तो तमन्नौ तुम सब तमन्ना करो, अल मौत मौत की, इन अगर तुम हो सादिकीन सच बोलने वाले। तो अब अल्लाह ताला ने उन लोगों को जवाब देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अब आप कह दीजिए, क्या कह दिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इनदल्लाहि खालिसतन, अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे लिए अल्लाह के पास सिर्फ आखिरत का घर है, सिर्फ तुम्हारे लिए, यह आखिरत का घर का माना होगा कि आखिरत में जन्नत, मिन दुनिन नासी लोगों के अलावा यानी दूसरे लोगों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए अगर आखिरत का घर यानी कि जन्नत अगर अल्लाह के पास तुम्हारे लिए है, तो क्या करो तुम सब फतमन्नउल मौत, तो तुम तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच कहते हो, यानी कि अगर ये तुम कहते हो जो सच है, तो उन्होंने कहा था कि हम तो लाडली उम्मत है, तो अगर वो सब सच है, जो जो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने ये कहा, तो अगर ये सब सच है तो फिर तुम तमन्ना करो। तो अब अल्लाह ताला ने जवाब दिया उनका कि वो कैसे है, वला यतमन्नहु अबदन बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़ालिमीन। वाव और लन हरगिज नहीं, ये मुस्तकबिल के लिए आता है, यतमन्नौ वो तमन्ना करेंगे, यानी कि लन यतमन्नौ वो तमन्ना नहीं करेंगे, हो उसकी यानी मौत की, अबदन कभी नहीं। बी वजह बताया अल्लाह ताला ने, बीमा उस वजह से जो कद्दमत उन्होंने आगे भेजा, ऐदीहिम यानी उनके हाथों ने आगे भेजा। वाव और अल्लाह, इसमें अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, खूब जानने वाला है, बिज़ालिमीन जुल्म करने वालों को। वला ये तमन्नऊ वो हरगिज तमन्ना नहीं करे कि अबदिन कभी भी वो ऐसी तमन्ना नहीं करे, कैसे वो मौत की कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे। बीमा कद्दमत ऐदीहिम उन्होंने जो किया है काम और वो जो आगे भेजा है, यानी जो बुराइयां की है वो सब आगे भेजी है, उस वजह से वो हरगिज ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। और अल्लाह जानता है और अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह खूब जानने वाला है बिज़ालिम जुल्म करने वालों को। वला तजिदन्नहुम अहसरन्नासि अला हयाती वमिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हिज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बशीरुन बिमा यअमलून। वाव और ला तजिदन्नहुम तुम जरूर पाओगे उनको, अहसर सबसे ज्यादा हिर्स रखने वाले यानी कि तमन्ना रखने वाले, अन्नास लोगों में, अला पर, हयाती जिंदगी पर, यानी कि जिंदगी की सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखने वाले तुम उनको पाओगे। वह और मिनल लदीना और जो जिन लोगों ने अशरकू सबसे ज्यादा शिर्क किया, यानी कि उन लोगों ने जो शिर्क किया उनसे और दूसरे लोगों से सबसे ज्यादा जिंदगी की वो हिस्स करेंगे, यानी कि वो चाहेंगे कि हमें मौत ना आए। यवद्दु अहदुहुम यवद्दु वो चाहते हैं, अहदुम उनमें से हर एक चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लव काश, युअम्मरु उनको दी जाए, अल्फा सनतिन उनको उम्र दी जाए, अल्फा हजार सनतिन साल, 1000 साल उनको उम्र दी जाए, यानी कि वो चाहेंगे कि उनमें से हर एक वो चाहते हैं उनको 1000 साल उम्र दी जाए। वाव और माँ नहीं हुआ वो भी मुहजिही,
وہ ہرگز بھی یعنی ہرگز ماں اور بی کے ساتھ آئے گا تو ہرگز نہیں، وہ ہرگز نہیں بھی موزی ان کو بچائے گی. کیا کون ہی یعنی وہ لمبی عمر، من العذابی من سے اور العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ ان کو لمبی عمر دی جائے، تو وہ ان کو ہرگز اس کو عذاب سے بچائے گی نہیں، چاہے وہ کتنا سال دنیا میں جیے. لیکن جو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کو ظلم کی وجہ سے جو آخرت میں ان کے پر عذاب ہوگا وہ ان کو ہرگز بچانے والے نہیں ہے. اور واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو ان کا عمل ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، خوب دیکھتا ہے. تو اب یہاں ہمارا 11واں رکوع مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم 12واں رکوع سے شروع کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.